वडोदरा की गुजरात के लोकप्रिय मृदु एवं मक्कम हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, संसद में मेरे साथी सीआर पाटिल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी देवूसी, दर्शनाबेन, गुजरात सरकार के सभी मंत्री, सांसद, विधायकगण और वडोदरा के अलावा आणंद, छोटा उदेपुर, खेड़ा और पंचमहाल जिलों से भारी संख्या में आए विशेषकर मेरी माताएं, बहनें और भाइयों, आज का दिवस मेरे लिए मातृ वंदना का दिवस है। आज प्रातः जन्मदात्री मां के आशीर्वाद लिए, उसके बाद जगत जननी मां काली के आशीर्वाद लिए और अभी मातृशक्ति के विराट रूप के दर्शन करके इस विराट मातृशक्ति के दर्शन किए, उनके आशीर्वाद लिए। आज मुझे पावागढ़ में मां काली के भक्तों के लिए अनेक आधुनिक सुविधाएं अर्पित करने का अवसर मिला। मैंने मां से देशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की और आजादी के अमृत काल में स्वर्णिम भारत के संकल्प की सिद्धि का मां से आशीर्वाद मांगा। भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि संस्कार नगरी वडोदरा से आज जब करीब 21,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट गुजरात के विकास से भारत का विकास, इस प्रतिबद्धता को बल देने वाले हैं। गरीबों के घर, उच्च शिक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी पर इतना बड़ा निवेश गुजरात के औद्योगिक विकास को विस्तार देगा। यहां के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार, इसके लिए अनगिनत अवसर निर्मित करेगा। इन प्रोजेक्ट्स में भी अधिकतर हमारे बहन बेटियों के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण से जुड़े हैं। आज यहां लाखों की संख्या में माताएं, बहनें हमें आशीर्वाद देने भी आई है। मैं गुजरात सरकार का, भूपेंद्र भाई का और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वे आप सबके बीच में से ले आए और वहां से प्रवेश किया और यहां पहुंचते पहुंचते 15-20 मिनट लग गए। गाड़ी में पैदल आता तो पता नहीं कितना समय चला जाता।
इतना विशाल जनसागर, लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं सबके बीच से निकल रहा था तो मुझे आज उन सैकड़ों चेहरों को भी प्रणाम करने का मौका मिला जिनके साथ मुझे कई वर्षों तक काम करने का अवसर मिला था। कुछ तो ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता मुझे दिखाई दिए जिनकी उंगली पकड़ करके मैं कभी चला था। अनेक माताएं ऐसी मिली जिनका मैंने सर झुका के प्रणाम किया। कभी न कभी उनके हाथ से मुझे रोटी खाने का सौभाग्य मिला था। आज मेरे लिए ऐसे सैकड़ों लोगों के दर्शन करना, उनके आशीर्वाद लेना, ये अपने आप में मेरे लिए धन्य भाग्य था। और इसलिए मैं गुजरात प्रदेश का, भूपेंद्र भाई और सरकार का और आप सबका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। बीते 8 साल से डबल इंजन की सरकार नारी शक्ति को भारत के सामर्थ्य की धुरी बनाने के लिए जो प्रयास कर रही है, आज गुजरात में मां कालका के आशीर्वाद से उनको नई ताकत मिली है। मैं सभी बहनों को, सभी लाखों लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। सेना से लेकर खदानों तक हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी पसंदीदा काम करने के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन माताएं उन दरवाजों पर दस्तक दें, ये आज हमने स्थिति पैदा की है। हमने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए अनेक नई योजनाएं बनाई हैं। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इससे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे माताओं, बहनों, बेटियों की इतनी सेवा करने का अवसर मिला है। बड़ोदरा और आसपास के क्षेत्रों से आई माताओं, बहनों, बेटियों का मैं फिर से अभिनंदन करता हूं। माताओं, बहनों ने विशेष रूप से हूं प्रणाम करूं छू, फरीथी अभिनंदन करूं छू। बड़ोदरा मातृशक्ति के उत्सव के लिए एक उपयुक्त नगर है, क्योंकि यह मां की तरह संस्कार देने वाला शहर है। बड़ोदरा संस्कार की नगरी है। ये शहर हर प्रकार से यहां आने वालों को संभालता है, सुख दुख में साथ देता है,
और आगे बढ़ने के अवसर देता है। इस शहर ने आ शहरे क्यारेक मने पण साच्યું હતું। मारू पण लालन पालन કર્યું હતું। यह नगर प्रेरणा का नगर है। इस नगर ने स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, विनोबा भावे और बाबा साहब आम्बेडकर जैसे महापुरुषों को भी इस हमारी नगरी ने प्रेरित किया है। आप सबको भी याद होगा, मुझे तो भली भांति याद रहना स्वाभाविक है कि बेलूर मठ के अध्यक्ष और मेरी किशोरावस्था में जिन्होंने मुझे जीवन के बहुत से रास्तों का मार्गदर्शन किया, एक गुरु की तरह मेरे जीवन को घड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वैसे बेलूर मठ के रामकृष्ण मिशन मठ के अध्यक्ष स्वामी आत्मस्थानंद जी की उपस्थिति में मुझे यहां वडोदरा में दिलाराम बंगलो रामकृष्ण मिशन को सौंपने का अवसर मिला था। અને વડોદરા આવો એટલે બધું જૂનું યાદ આવે જ ભાઈ, કારણ વડોદરાએ મને જાણે એક બાળકને માં સાચવે એટલો પોતાપણાનો ભાવ મારી પૂરી વિકાસ યાત્રામાં વડોદરાનું યોગદાન હું ક્યારેય ન ભૂલી શકું। અને જ્યારે વડોદરાની વાત કરું તો આપણું ગાંધીનગર ગૃહ એનું પ્રાંગણ અનેક નાના મોટા આંદોલનો ચાલતા હોય। અમારી જૂની શાસ્ત્રી પોળ, અમારો ખર્ચીકરનો ખાંચો, આ મારું રાવપુરા અને અમારું આરાધના સિનેમા પાસેનું પંચમુખી હનુમાન, કેટલી યાદો અને આ જગ્યાઓ કેટલા બધા લોકોને મળવાનું થાય। પંચમહાલ, કાલોલ, ગોધરા, હાલોલ, પાદરા, ડભોઈ, કરજણ, છોટાઉદેપુર, ઓહો ગણ્યા ગણાય નહીં। અનેક પુરાના જૂના બધા સાથીઓ, એમની યાદો પણ તાજી થઈ જાય। અને વડોદરાની વાત આવે એટલે લીલો ચેવડો કેમ ભૂલાય? અને આપણી ભાખરવડી આજે પણ જે લોકો વડોદરાને જાણતા હોય ને બહારથી મને કોઈ વાર મળી જાય તો લીલો ચેવડો યાદ કરે ને આપણી ભાખરવડીને યાદ કરે। साथियों, 2014 में भी जब मैं जीवन में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, राष्ट्र सेवा के दायित्व के लिए मुझे वडोदरा के नवनाथ और काशी विश्वनाथ दोनों का आशीर्वाद मिला। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? आज गुजरात की बहन बेटियों, उनके लिए मेरी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिन है। स्वस्थ मातृत्व और स्वस्थ बचपन सुनिश्चित करने के लिए गुजरात सरकार ने आज 2 बड़ी योजनाएं शुरू की है। मैं भूपेंद्र भाई को बधाई देता हूं इस योजना के लिए। 800 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना ये सुनिश्चित करेगी कि गर्भावस्था के दौरान और मातृत्व के शुरुआती दिनों में माता को पौष्टिक आहार मिले। वहीं पोषण सुधा योजना का विस्तार भी अब गुजरात के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में किया गया है। अभी मुझे 1 करोड़ 36 लाख लाभार्थी बहन
1.25 करोड़ से भी ज्यादा बहनें, उनके लिए 118 करोड़ रुपए से अधिक वितरित करने का अवसर मिला। आप विचार करो, 1.25 करोड़ करता વધારે બહેનો અને લગભગ 125 કરોડ રૂપિયા માતા બહેનોની સેવા एक सेवा परमो धर्मनी बात। माता का स्वार्थ सिर्फ माता के लिए नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। मातृत्व के पहले 1000 दिन मां के साथ साथ बच्चे के जीवन को भी तय करते हैं। कच्चा और बच्चा दोनों की चिंता, कुपोषण और अनीमिया की समस्या इस समय सबसे ज्यादा संकट होता है। 2 दशक पहले जब गुजरात ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो कुपोषण यहां एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तब से हमने एक के बाद एक इस दिशा में काम करना शुरू किया, जिसके सार्थक परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं। आज से गुजरात की बहनों के लिए दूर सुदूर ગામડામાં રહેનારી બહેનો માટે પણ મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજનાની શરૂઆત થઈ છે। એનાથી માતૃત્વ સુખ પ્રાપ્ત કરનારી બહેનોને વિશેષ લાભ થવાનો છે। અને આ યોજના અંતર્ગત 2 કિલો ચણા, 1 કિલો તુવર દાળ આ પ્રોટીન માટે બહુ જરૂરી ચીજો છે, એટલે બહુ સમજી વિચારીને આ પેકેજ બનાવ્યું છે। અને ઉપરાંત 1 લીટર તેલ આ બહેનોને મળશે। એટલું જ નહીં, કોરોના કાળથી મેં એક કામ શરૂ કર્યું, આ દેશના ગરીબ પરિવારોના ઘરનો ચૂલો બંધ ન થાય એટલા માટે આ દેશને 80 કરોડ લોકોને મફત અનાજ આજે પણ એમના ઘરે પહોંચી રહ્યું છે। દુનિયાના લોકો 80 કરોડ લોકોને 2 વર્ષ સુધી અનાજ, આ સાંભળીને જ એમને આશ્ચર્ય થાય છે। આ યોજના કુપોષણ અને એનિમિયાથી માતાને, બાળકને, નવજાત શિશુને એને બચાવવામાં મોટી મદદ કરનારી આ એક મોટું પુણ્યનું કામ કર્યું છે। અને તાજા જન્મેલા બાળકની સેવા કરવાનું સૌભાગ્ય આજે ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની સરકાર કરી રહી છે। અમારું છોટાઉદેપુર, અમારું કવાંટ, આ બધા અમારા આદિવાસી ક્ષેત્રો, બધા અમારા જનજાતીય પરિવારો, મારું તો સૌભાગ્ય રહ્યું છે એમની વચ્ચે કામ કરવાનું। અને આદિવાસી બહેનો, બાળકો, એની સમસ્યાઓને મેં બહુ નિકટથી અનુભવેલી છે, જોયેલી છે। અનેક આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં અમારી બહેનો સિકલ સેલ એની બીમારીથી પીડાતી હોય, આ સિકલ સેલ ને મુક્તિ માટે આપણે ગુજરાતમાં ગુજરાત સિકલ સેલ સોસાયટી બનાવી। સિકલ સેલથી મુક્તિ માટે એક જબરદસ્ત મોટું અભિયાન ચલાવ્યું। આ સિકલ સેલ અમારી સરકારો બન્યા પછી નથી આવ્યો ભાઈ, સેંકડો વર્ષોથી લોકો મુસીબત ભોગવતા હતા, અનેક સરકારો આવી પણ એમના પેટનું પાણી ન હાલ્યું। આ સિકલ સેલની ચિંતા કરવાનું અમે બીડું ઉઠાવ્યું ભાઈ। બધી જનજાતીય જિલ્લામાં સેંકડો વિશેષ સેન્ટરો બનાવ્યા। લાખો આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો એની જાંચ કરાવી, એમના ટેસ્ટ કરાવ્યા। અને આ સફળ પ્રોગ્રામ માટે ગુજરાતને પ્રધાનમંત્રી સિવિલ સેવા પુરસ્કાર આ ભારત સરકાર આપે છે। એ પુરસ્કાર આપણી આ ગુજરાત સરકારને મળેલો છે।
ગુજરાતને પોષણ પર હંમેશા ધ્યાન આપ્યું છે. આપણા ગુજરાતમાં દૂધ સંજીવની, ફોર્ટિફાઈડ મીઠું, નમક, ટેક હોમ રાશન, પોષણ સંવાદ એવા કેટલાય કાર્યક્રમો ચલાયા અને દેશને પણ एक नई दिशा बताई है. ऐसी योजनाओं की लाभार्थी बहनों की संख्या लगातार बढ़कर आज लगभग 58 लाख ऐसी बहनों को ये सारी योजनाएं पहुंचाने का भगीरथ काम हो रहा है. दूध संजीवनी योजना थी आदिवासी क्षेत्रों में 6 महीना थी लईने 6 वर्ष सुधी બાળકોની ચિંતા એમને ફોર્ટિફાઈડ એટલે જરૂરી પોષક તત્વો વાળા અન્ય ચીજો એમને મળવાનું શરૂ થયું. આના માટે દૂધની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. 20 લાખથી अधिक ગર્ભવતી માતાઓ અને ધાત્રી માતાઓ, દૂધ પીવડાવનારી માતાઓ એમને તો डबल फोर्टिफाइड नमक एनी पण चिंता करवामां आई. 14 लाख बाळकों ने आंगणवाड़ी में फोर्टिफाइड आटा थी बनेलो आहार मळे ताकि आपणा बाळको तंदुरस्त बने. 15 થી 18 वर्षनी अमारी दीकरीओ एने जो सारू पोषण मळे एना माटे पूर्णा योजना बनाई. आना अंतर्गत 12 लाख थी वधारे बेटियों ने आयरन सप्लीमेंट, लो तत्वनी चिंता, टेक होम राशन आवा समेत अनेक बधी सेवाओं पहोंचाड़ी. कहेवानो मतलब ए छे के उत्तम पोषण माटे जेटला पण पगला लई शकाय एवी अनेक योजनाओं बनावीने एना कल्याण माटेनुं काम कर्युं छे. पोषण सुधा योजना इसी क्रम में एक बड़ा कदम है. 4-5 साल पहले दाहोद, वलसाड़, महिसागर, छोटा उदेपुर और नर्मदा के आदिवासी क्षेत्रों के कुछ ब्लॉक में पोषण सुधा योजना शुरू की थी. बीते सालों में आदिवासी बहनों और बच्चों पर इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए पॉजिटिव रिजल्ट मिले. उसके लिए सभी जनजातीय जिलों में इसका विस्तार किया गया. इससे हर महीने लगभग 1,36,000 आदिवासी माताओं बहनों को लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को आंगनबाड़ी में एक वक्त तक गर्म खाना, आयरन और कैल्शियम की गोलियां भी दी जाएगी. हमने सिर्फ पोषण की योजनाएं नहीं बनाई बल्कि सुविधाएं लाभार्थी बहनों बच्चों तक ठीक से पहुंच रही है इसकी भी चिंता की है. गुजरातना मुख्यमंत्री रूपे मने टेक्नोलॉजी नो उपयोग करवानो अवसर मळ्यो. आपणे ए वखते ई ममता पोर्टल शुरू कर्युं અને ગયા 8 વર્ષમાં आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं आज देशभर में लगभग 12 लाख उपकरणों आपवामां आव्या. गुजरात में पण हजारों बहनों ने बधा उपकरणों आपवामां आव्या. इसके तहत गुजरात सहित देश भर में लगभग 11.5 करोड़ लाभार्थी बहनों बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है. ये जो पोषण सुधा योजना का विस्तार हुआ उसकी निगरानी के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है. गुजरात के सफल अनुभवों को विस्तार देते हुए देश में कुपोषण और एनीमिया की समस्या के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. पहली बार देश में अब सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में એટલે આપણે ત્યાં શ્રાવણ ભાદરવો મહિનો આવે ત્યારની વાત છે. પોષણ માસ તરીકે એને ઉજવવાનું આપણે નક્કી કર્યું છે. इस अभियान से भी गुजरात की बहनों को बहुत मदद मिल रही है.
पोषण का अर्थ सिर्फ खानपान ही नहीं है, પરંતુ એમના માટે યોગ્ય વાતાવરણ પણ બનાવવું પડે, આવશ્યક નાની મોટી સુવિધાઓ પૂરી કરવી પડે, સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, ઘેર ઘેર શૌચાલય, આ પણ માતાઓ બહેનોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર કરનારા સાધનો છે. ઉજ્જવલા યોજના, ગેસ કનેક્શન, ઘરમાં ધુમાડાથી અમારી માતાઓ બહેનોના ફેફસામાં સેંકડો સિગરેટ જેટલો ધુમાડો જતો હતો, એને બચાવવાનું કામ કર્યું છે. ગુજરાતમાં 36 લાખથી વધારે પરિવારોમાં ઉજ્જવલા યોજના તરફ ગેસ કનેક્શન આપવામાં આવ્યું છે. અત્યારે હમણાં ભૂપેન્દ્રભાઈ કહેતા હતા, ઘેર ઘેર નળથી પાણી, અમારી માતાઓના માથેથી બેડલા ઉતારવાનું સૌભાગ્ય પણ અમારા નસીબમાં આવ્યું છે. અને પાઇપથી પાણી પહોંચેની ચિંતા કરી છે. એનાથી માતાઓ બહેનોની પરેશાનીઓ ઓછી થાય, પ્રદૂષિત પાણીથી મુક્તિ મળે, અને પાણી જો સારું મળે તો પણ ઘણી બધી બીમારીઓથી મુક્તિ મળી જતી હોય છે. પીએમ માતૃવંદના યોજના તहत ગુજરાત સહિત પૂરા દેશમાં કરોડો માતાઓને લગભગ 11,000 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે. આ યોજના ગુજરાતમાં પણ 9 લાખ ગરીબ બહેનોને એનો લાભ મળે છે. આ બહેનોને ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પોષણ મળે એના માટે करीब 400 करोड़ रुपया खर्च यानी मदद કરવામાં આવે છે. गुजरात में महिलाओं को हर स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की जगह पर अधिक अवसर देने के लिए हमने प्रयास किया है. महिलाओं की प्रबंध क्षमता को समझते हुए गांव से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट में बहनों को नेतृत्व की भूमिका दी गई है. पानी समिति में गुजरात की बहनों ने जो प्रशंसनीय काम किया है, उसके कारण आज देश की बहनें जल जीवन मिशन को भी नेतृत्व दे रही है. गुजरात के और गुजरात देश के उन राज्यों में है जहां पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है. ग्रामीण बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए गुजरात में जब हम 50 साल हुए स्वर्ण जयंती में आ रहे थे, उस समय हमने આપણે એક મિશન મંગલમ શરૂ કર્યું હતું. અને મિશન મંગલમ અંતર્ગત 12 વર્ષની અંદર લગભગ 2,60,000 થી અધિક સખી મંડળો, સ્વયં સહાયતા સમૂહો, સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ બની ચૂક્યા છે. 2.5 લાખથી વધારે ગ્રુપો અને એમને 26 લાખથી વધારે ગ્રામીણ બહેનો એમાં જોડાયેલી છે. અને મોટી સંખ્યામાં મારી આદિવાસી બહેનો, મારી પછાત બહેનો, મારી દલિત બહેનો, અમારા ગામડાની બહેનો જોડાયેલી છે. અને આ સમૂહોને, આ સખી મંડળોને સેંકડો હજાર કરોડ રૂપિયા અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ દ્વારા, બેંકો દ્વારા મળ્યા છે. અને અમારો હંમેશા પ્રયાસ રહ્યો છે કે બહેનો બેટીઓને પરિવારની આર્થિક તાકાત પણ વધારે અને અર્થવ્યવસ્થામાં પણ એમની સક્રિય અને સશક્ત ભાગીદારી રહે. 2014 में केंद्र सरकार बनते ही जनधन बैंक खाते की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय योजना पर हमने काम किया. इस योजना के तहत गुजरात के लाखों बहनों के बैंक खाते खुल चुके हैं. वो आज सभी माताओं बहनों को काम आ रहे हैं. ऐसी गरीब माताओं को इतना बड़ा भयंकर कोरोना का बीमारी आई, सीधे उनके खाते में पैसे पहुंचाकर मेरी माताएं बहनों को सम्मान से जीने की व्यवस्था की. मुद्रा योजना द्वारा, स्वरोजगार द्वारा बैंक मांथी कोई पण गारंटी वगर पैसा आपवानी व्यवस्था करी. અને મને ખુશી છે કે આ દેશમાં મુદ્રા યોજનાનો લાભ લેનારાઓમાં 70% મારી બહેનો છે. સખી મંડળોની ભૂમિકા કેન્દ્ર સરકારે જે 10 લાખની લોન હતી એને હવે 20 લાખ કરી દીધી છે.
જેથી કરી એમના કારોબારને વિકાસ કરી શકે. અને જ્યારે હું કહેતો હોઉં છું ને, આ ડબલ એન્જિનની કી સરકાર, આ ડબલ એન્જિનની સરકારનો લાભ છે કે ચારે તરફ તેજ ગતિથી વિકાસ થઈ રહ્યો છે. આજે આ કાર્યક્રમમાં 1,40,000 ગરીબોને પાકા ઘર મળી રહ્યા છે. આપ વિચાર કરો, લગભગ 1.5 લાખ કુટુંબોને રહેવાનું પાકું ઘર મળે. પહેલા કાચા મકાનમાં રહેતા હોય, ઝૂંપડામાં રહેતા હોય, ફૂટપાથ પર રહેતા હોય, આવા 1.5 લાખ પરિવારોને. અને એમાંય અધિકતર વધારે મોટા ભાગે મારો નિયમ છે કે આ મકાન મળે એ બહેનોના નામે હોય. અને આજે એનો અર્થ એ થયો કે આ મકાનની કિંમત જોઈએ ને તો આ 1.5 કરોડ જેટલી મારી બહેનો લખપતિ બની ગઈ. આવડું મોટું કામ આપણે કર્યું છે. અને આજે ઘરોના રૂપે ઘરની પાછળ 3,000 કરોડ રૂપિયાથી અધિક સંપત્તિ આજે મારી બહેનોના નામે થઈ ગઈ છે. કોઈ કલ્પના કરે કે આજે આ તમારો દીકરો એવો બેઠો છે ને કે જેના કારણે 3,000 કરોડની સંપત્તિની માલિક આ મારી માતાઓ બહેનો બની ગઈ છે. આ એ બહેનો છે જેમના નામ પર જીવનમાં ક્યારેય એક કાણી પાઈ નહોતી, એક મકાન નહોતું, કોઈ જમીન નહોતી, કાંઈ નહોતું. એમના નામે 3,000 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ આ દીકરો એનું કામ કરી રહ્યો છે, मातृभक्ति कर रहे हो. बीते सालों में गुजरात के शहरी गरीबों और मिडिल क्लास के घरों के निर्माण पर भी अभूतपूर्व काम हुआ. अभी तक कुल स्वीकृत 10.5 लाख से अधिक घरों में से शहरी गरीब परिवारों को करीब 7.5 लाख घर मिल चुके हैं. गुजरात के लगभग 4.5 लाख मिडिल क्लास परिवारों को भी घर बनाने के लिए मदद दी गई है. वडोदरा, आणंद, छोटा उदेपुर, खेड़ा, पंचमहाल, नर्मदा, दाहोद, आ मारू मध्य गुजरात एना हर एक जिला में रहनारी बहनों ने आ सरकारी योजनाओं लाभ मिल्यो छे. केंद्र सरकारे शहरों में गरीब और निम्न मध्यम वर्गनी एमने उचित किराया पर भाड़े घर देवा आपवा माटेनी योजना बनाई है. અને જેમાં આજે ગુજરાત દેશમાં અગ્રણી રાજ્ય બન્યું છે. અને ઘરની સાથે સાથે આ અમારો જે ફેરિયાઓ હોય છે ને, રેડી ફેલા પટરી વાળા, જે 4 પૈડા વાળી પેલી લારીમાં લઈને બધું નીકળતા હોય છે, એમને પણ પીએમ સ્વનિધિ યોજના દ્વારા બેંકમાંથી ઋણ મળે, પૈસા મળે. નહીં તો પેલા વ્યાજે પૈસા બિચારો લઈ આવતો, આજે ઘેર લઈ જાય એના કરતા વધારે પૈસા વ્યાજ વાળાને આપવા પડતા હતા. હવે બેંકમાંથી આ હાથ લારી ચલાવનારા લોકો, ફેરી કરવા વાળા લોકો, એમને મદદ કરવા માટેનું મોટું બીડું અમે ઉઠાવ્યું છે. ગયા 20 વર્ષમાં ગુજરાતના વિકાસને સંપૂર્ણતા મળે, આધુનિકતા મળે, એ દિશામાં આપણે કામ કર્યું છે. એક તરફ ગુજરાતનો દરેક નાગરિક, અમારી બહેનો, અમારા આદિવાસી, અમારા પછાત, અમારા દલિત ભાઈઓ બહેનો, એની સમસ્યાઓનું સમાધાન થાય, તો બીજી તરફ કનેક્ટિવિટી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એને ઔદ્યોગિક સામર્થ્ય મળે. કારણ કે આપણે અહીંયા ઉભા નથી રહેવું, આપણે તેજ ગતિથી આગળ જવું છે. એટલે એનું પણ કામ થવું જોઈએ. રેલ કનેક્ટિવિટી, હું એના વિસ્તારમાં નથી જતો, ભૂપેન્દ્રભાઈ એનો ઉલ્લેખ ઘણો કર્યો. રેલ કનેક્ટિવિટી સતત થાય એના માટે 16,000 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ આજે ગુજરાતને મળ્યા છે. 350 કિલોમીટરથી अधिक ન્યૂ પાલનપુર ન્યૂ મદાર સેક્શનને લોકાર્પણ, વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર, આ પ્રોજેક્ટને પણ ગતિ મળી છે. આ પ્રોજેક્ટ ભારતીય રેલવેને એનો ઉપયોગ ઔદ્યોગિકરણ અને વ્યાપારના કામને એક નવી તાકાત આપનારો માહોલ બનાવવામાં કામ આવશે. સાબરમતી બોટાદ માર્ગ
એનું ચૌડીકરણ, અમદાવાદ પીપાવાવ પોર્ટને જોડવા વાળા અલગ નાના નાના વૈકલ્પિક રૂપ તૈયાર કર્યા છે, જેથી કરી આપણા બંદરો ધમધમતા રહે. ગુજરાતમાં જે કનેક્ટિવિટીનું કામ થયું છે ને, એને લોકોના જીવન આસાન બનાવ્યા છે. ઇઝ ઓફ લિવિંગની જે હું વાત કરું છું, એમાં એક પણ આ મહત્વનો ભાગ છે. ગુજરાતમાં ટુરિઝમ વધે અને હવે તો તમારા વડોદરાની તો લીલા લહેર છે. ઘેર મહેમાન આવે, એક દાડો લઈ જવા હોય તો ક્યાં લઈ જવાના? હાલો હવે અમારું પાવાગઢ નવું બન્યું છે, માં કાલી પાસે જઈ આવીએ. 3-4 દાડા માટે મહેમાનને લઈ જવા હોય, હાલો અમારું એકતાનગર કેવડિયા લઈ જઈએ, 3-4 દાડા મહેમાનને રાખીએ અને દુનિયા કરતા અમે કેટલા આગળ નીકળી ગયા છે બતાવીએ. આ વડોદરા વાળાને તો 5 આંગળીઓ ઘીમાં છે બાપા. અમારું આ પાલનપુર રાધનપુર સેક્શન કચ્છને દેશના બાકી હિસ્સા જોડે કનેક્ટિવિટી સુધારવામાં કામ કરશે. આના કારણે કચ્છના કિસાનોને આજે કચ્છમાં રણ પ્રદેશમાં ખેતી થઈ રહી છે. કચ્છમાં જે ખેતી થાય છે, વિદેશોમાં કેરી જાય છે, કચ્છની પેદાવાર વિદેશમાં જવા માંડી છે. એ કચ્છની ખેતીની પેદાવાર આ રેલવે કનેક્ટિવિટી દ્વારા ભારતના ખૂણે ખૂણે પહોંચે, એના માટેનું કામ આજે કર્યું છે. વડોદરાની આધુનિક કનેક્ટિવિટી, એના માટે વિશેષ ધ્યાન આપ્યું છે. વડોદરાને આધુનિક બસ સ્ટેશન, આપણને બધાને ખબર છે પહેલું બસ સ્ટેશન આપણે વડોદરાનું બનાવ્યું. એરપોર્ટને પણ ટક્કર મારે એવું બન્યું છે કે નહીં? એરપોર્ટને ટક્કર મારે એવું વડોદરાનું બસ સ્ટેશન બન્યું છે કે નહીં? અને આજે આખા હિન્દુસ્તાનમાં એની ચર્ચા છે. અરે એટલું જ નહીં, આપણું ગુજરાત અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે લોકો જોવા જતા હતા કે અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે કેવો બન્યો છે. અને હવે તો મુંબઈ દિલ્હી એક્સપ્રેસ હાઈવે અને આ વડોદરા અમદાવાદનો એક્સપ્રેસ હાઈવે હતો ને, એને જોઈને વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે. એટલું જ નહીં, હવે તો હાઈ સ્પીડ રેલવે, વડોદરાથી મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન, આ પણ હવે થોડા વર્ષોમાં આપણી સામે હશે. આ વિચાર કરો વડોદરાને કેટલી મોટી તાકાત મળવાની છે. અમારું છાણી રેલવે સ્ટેશન, એનો પણ નવા સ્વરૂપમાં વિકાસ થઈ રહ્યો છે. અમારું વડોદરા એરપોર્ટ, એમાં પણ હવે જાહો જલાલી આવી ગઈ છે. અને 2 નવા ગ્રીન એરપોર્ટ, એની પણ તૈયારીઓ હવે ચાલી રહી છે. સ્માર્ટ સિટી અમૃત યોજના, મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના, આના દ્વારા પણ ડબલ એન્જિન, ડબલ બેનિફિટ આ મારા વડોદરાને મળી રહ્યો છે. વડોદરા સ્માર્ટ બનવા માટે 1000 કરોડ રૂપિયા, 25 પ્રોજેક્ટ વડોદરા માટે સ્વીકૃત થયેલા છે. અને એમાંથી લગભગ 16 પ્રોજેક્ટ પૂરા થવા પર છે. અમૃત યોજના અંતર્ગત મહાનગરપાલિકાને 100 કરોડ રૂપિયા, અને હું વડોદરા મહાનગરપાલિકાને અભિનંદન આપું છું. હમણાં મારી ગઈકાલે હિમાચલમાં દેશભરના મુખ્ય સચિવોની મીટિંગ ચાલતી હતી. એમાં એક અધિકારીએ વિશેષ રૂપે વડોદરાએ આજે 100 કરોડ રૂપિયાના બોન્ડ ઇસ્યુ કર્યા છે અને જે સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે એના માટે હિમાચલમાં અભિનંદન આપ્યા હતા. હું આજે રૂબરૂ આવીને તમને અભિનંદન આપું છું. વડોદરા મહાનગર નિગમને આપી રહ્યો છું. આજે અમારું સિંગ રોડ જલ આપૂર્તિ યોજના, એનું લોકાર્પણ, અમારા મહીસાગરનું પાણી હવે અમારા વડોદરાના દક્ષિણ હિસ્સામાં, અને એનાથી મારી માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ તો મને મળવાના. ભાઈઓ બહેનો, આપણા વડોદરાની પહેચાન એટલે શિક્ષણના ક્ષેત્રે મોટું નામ, આપણી MS યુનિવર્સિટીનો ડંકો વાગતો હોય. અને હવે તો શિક્ષા, સાયન્સ, સ્પોર્ટ, એમાં પણ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. ગયા વર્ષોમાં એજ્યુકેશન સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ હબ, એના માટે વડોદરાની ઓળખ ઊભી થઈ. એટલું જ નહીં, ટ્રિપલ IT, સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી, આ બધું ગુજરાતને આંગણે વડોદરામાં. મારા વડોદરાની છાતી ફૂલે સ્વાભાવિક છે. આપને આનંદ થશે, આ દેશની પહેલી રેલ યુનિવર્સિટી એ પણ વડોદરામાં, અને હવે ગતિ શક્તિ યુનિવર્સિટી તરીકે એનો વિસ્તાર પણ વડોદરાની ભૂમિ પર થઈ રહ્યો છે.
અને એમાં ભણી ગણીને નીકળેલા લોકો આસપાસના બધા વિસ્તારોને લાભ મળવાનો છે, દેશભરના લોકોને લાભ મળવાનો છે. અને અમારું આણંદ હોય, છોટા ઉદેપુર હોય કે અમારા મધ્ય ગુજરાતના બીજા જિલ્લાઓ હોય, ખેડા હોય કે પંચમહાલ હોય કે દાહોદ હોય કે આ બાજુ અમારું ભરૂચ હોય કે નર્મદા હોય, આ બધાને એનો લાભ મળવાનો છે. અને નર્મદામાં બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી, ગોધરામાં ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી, એણે તો દેશભરમાં આકર્ષણ જમાવ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, વડોદરા દેશની સૌથી જૂની, સ્વીકારવું પડે, આ વડોદરા સાચ અર્થમાં દેશની જૂની કહેવાય એવી કોસ્મોપોલિટન સિટીમાંથી એક છે. અહીંયા દેશનો કોઈ ખૂણો એવો નહીં હોય કે જેના લોકો અહીં ના રહેતા હોય, અહીં કામ ના કરતા હોય, અહીં ભણતા ના હોય, જવલે જેવું જોવા મળે. અને જ્યારે આપણા વડોદરાના ગરબા હોય, ઓહો, આખો દેશ. અને વડોદરામાં મેક ઇન ઇન્ડિયા, આનો બેઝ મજબૂત બેઝ એ આજે વડોદરામાં ઉભો થયો છે. અને એની ભૂમિકા બહુ મોટી છે વિકાસની યાત્રામાં. વડોદરા એક સર્વિસ સેક્ટરનું હબ પણ આજે બની રહ્યું છે. અહીંયાથી ટેકનોલોજીથી જોડેલાનો વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે. અહીંયા આપણી બોમ્બાર્ડિયર કંપનીની મેટ્રો દુનિયામાં જઈ રહી છે. દુનિયામાં અમારા વડોદરાની છાતી ભૂલે કે ના ભૂલે ભાઈ કહો? દુનિયામાં જાય પેલો ક્યાં બની છે કે વડોદરામાં બની છે મેટ્રો. ઓસ્ટ્રેલિયામાં ચાલતી હોય, ક્યાંથી આવી? વડોદરાથી આવી, ભારતથી આવી. ગુજરાત સરકાર સહકાર અને પરોપકાર આ એની વિશેષતા રહી છે, આ એની મૂળભૂત તાકાત રહી છે. અને ડબલ એન્જિનની સરકારના પ્રયાસોથી, સામાજિક સંગઠનની તાકાતથી, જન ભાગીદારીથી, સિવિલ સોસાયટીની મદદથી વિકાસની નવી યોજનાઓ ગુજરાતના જાહેર જીવનને સશક્ત કરે, ગુજરાતના સામાન્ય જીવનને સશક્ત કરે અને ગુજરાતની આવતી પેઢી માટે ઉત્તમ ગુજરાતનું નિર્માણ કરે. આવી ઉત્તમ ભૂમિકા સાથે ગુજરાત વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર જઈ રહ્યું છે. અને આપ સૌના આશીર્વાદ અમને રોજ નવું કરવાની તાકાત આપે છે. આપના આશીર્વાદ અમને દેશને નવી ઊંચાઈ પર લઈ જવા માટે સતત પ્રેરણા આપે છે. આપના આશીર્વાદ અમારે માટે એવડું મોટું સામર્થ્ય છે કે આ દેશના સપના સાકાર કરવા માટે અમે કોઈ પાછી પાણી નથી કરતા અને એ રીતે કામે લાગેલા છીએ. ત્યારે ફરી એકવાર મારો આજે માતૃવંદના દિવસ અને આટલી મોટી સંખ્યામાં માતાઓ બહેનોના મને દર્શન કરવા મળ્યા, માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ લેવા મળ્યા. ગુજરાતના જીવનમાં એક સાથે લાખો બહેનો એકત્ર આવીને આશીર્વાદ આપે, આનાથી રૂડો અવસર કયો હોઈ શકે? આપ સૌને માતાઓ મારા શત પ્રણામ, મારા શત નમન. આપના આશીર્વાદ એ માતૃશક્તિની સેવા માટે, મા ભારતીની સેવા કરવા માટે અમને સામર્થ્ય આપે. એ જ અપેક્ષા સાથે આપ સૌના આશીર્વાદ અમારા બધા ઉપર બના રહે. ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.